بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا سبق کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ نزہۃ النظر ہم پڑھ رہے تھے۔ حدیث کی یہ کتاب ہے، اصول حدیث پر مشتمل درس نظامی کے اندر آخری کتاب ہے جو اصول حدیث پر مشتمل ہے۔ تو گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جو خبر واحد تھی اس کی تین اعتبار سے تقسیم کو ملاحظہ کیا تھا، اور اس کا حکم بھی خبر واحد کا بیان ہوا تھا۔ آخر میں تھوڑا سا محتف بالقرائن کا بھی ذکر ہوا تھا، اور آج والا جو سبق ہے وہ بھی محتف بالقرائن حدیث کے متعلق ہے۔ تو سبق شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ خبر واحد کی دو قسمیں بن جاتی ہیں آگے بھی۔ ایک خبر واحد وہ کہ جو قرینوں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، قرائن کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور ایک خبر واحد وہ قسم ہوتی ہے کہ جس کے اندر قرینے نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں تو کم ہوتے ہیں۔ تو جن کے اندر قرینے ہوں گے، قرائن ہوں گے، تو اس حدیث کو محتف بالقرائن کہا جاتا ہے، اور وہ مرتبے میں اس خبر واحد سے زیادہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر قرینے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہی بیان فرماتے ہیں، اور وہ قرینے کون کون سے وہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ انواع الخبر المحتف بالقرائن، محتف بالقرائن خبر کی قسمیں۔ والخبر المحتف بالقرائن انواع، محتف بالقرائن خبر کی چند اقسام ہیں۔ محتف بالقرائن کا مفہوم کلیئر ہو گیا؟ محتف بالقرائن کس حدیث کو کہتے ہیں؟ جی، محتف بالقرائن کا میں نے بیان کیا، یہ سمجھ آ گیا محتف بالقرائن کون سی حدیث ہوتی ہے؟ جس کی جون سی ہے مختلف جن میں کرینے پائے جاتے ہیں خبروں میں۔ جی، مختلف قرینے، مختلف جو ہے وہ پوائنٹس کے لیں آپ، تو وہ پائے جاتے ہیں تو اس کو محتف بالقرائن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ بھی جی، جو ہے وہ بولتے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزہ آئے گا۔ سمجھ تو نہیں ہے کیا قرینے، بولا استاد صاحب؟ جی میں نے یہ عرض کیا کہ جو ہے وہ آپ بھی بولتے جائیں، الفاظ کو ریپیٹ کرتے جائیں سبق کے دوران۔ تو اب جی ٹھیک ہے۔ اقسام میں سے ایک قسم بیان کرتے ہیں، الف اقسام میں، ومنها ان اقسام میں سے ما اخرج ما اخرج ما اخرج الشیخان فی صحیحیہما، کہ جس کو شیخین نے اپنی صحیحین میں تخریج کیا۔ شیخین سے کون مراد ہے؟ شیخین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، یہ ہیں صحابہ میں۔ شیخین سے مراد حضرت ابو بکر جی صدیق جی یہی ہے، وہ اور شور کافی تھا اس وجہ سے بول نہیں رہا۔ جی، حدیث کے لحاظ سے شیخین کون ہیں؟ حدیث کے اعتبار سے امام ابو یوسف اور امام محمد وہ ہے۔ تو فقہ کے لحاظ سے نا، امام بخاری اور امام اور مسلم کو امام شیخین کا، مسلم۔ جی حدیث میں امام بخاری اور امام مسلم کو شیخین کہا جاتا ہے۔ صحابہ میں جی شیخین جی کنہیں کہا جاتا ہے؟ جی، صحابہ میں شیخین کنہیں کہا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو۔ اور فقہ میں شیخین کنہیں کہا جاتا ہے؟ فقہ کے اندر امام ابو یوسف اور امام محمد کو۔ انہوں نے تو صاحبین کہا جاتا ہے۔ امام امام اعظم اور امام محمد اور امام اعظم ہے۔ امام اعظم اور امام ابو یوسف کو شیخین کہا جاتا ہے، اور امام محمد اور امام اعظم کو طرفین کہا جاتا ہے، اور امام محمد اور امام ابو یوسف کو کیا کہا جاتا ہے؟ شیخین۔
साहिबैन। क्लियर नहीं हुआ है ना? चले मैं ये आपको अर्ज कर दूंगा कभी, या फिर रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। चले, फरमाते हैं कि जी जी पहली जी। पहली किस्म मुख्तफ बिल कराइन में से जो पहली किस्म है वो हदीस है कि जिसको शेखैन ने अपनी सहीहैन में रिवायत किया। शेखैन यानी आपकी आवाज कट रही है। इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने अपनी सही बुखारी में नकल फरमाया, तखरीज फरमाया। और जो इमाम मुस्लिम है उन्होंने अपनी सही सही मुस्लिम के अंदर जो है वो उस हदीस को तखरीज फरमाया। अगरचे खबरें वाहिद हैं लेकिन उन्होंने उसको जो है वो अपनी सही हैन में नकल फरमाया। आवाज क्लियर आ रही है? जी जी। मिम्मा लम यबलिगिल लब लम यबलुगित तवातुर, लम यबलुगित तवातुर, और उनमें से वो जो तवातुर की हद तक ना पहुंचे, यानी उनकी तादाद रावियों की इतनी थी कि वो मुतवातिर की हद तक ना पहुंचे। अगर मुतवातिर की हद तक पहुंच जाएं तो फिर क्या हो जाएंगे, वो मुतवातिर हो जाएंगे। फ़इन्नहु फ़इन्नहु इख्तफ़त बिही करानन, तो बेशक उसके साथ करीने जो है वो मिले हुए होते हैं। जी जी। और वो करीने कौन कौन से हैं? पहला करीना जलालतुहुमा फी हाज़ा शान, इस शान में उनका जलालत वाला होना। यानी जो इमाम आजम जो है वो इमाम बुखारी हैं या इमाम मुस्लिम हैं, तो उनको इस फन में, फन इल्म हदीस में एक जलाल हासिल है, एक मर्तबा हासिल है कि वो इस फन के अंदर एक रोब रखते हैं। तो गोया कि उन्होंने अपनी इस हदीस को अपनी किताबों के अंदर बयान फरमाया, तो गोया कि ये आम हदीसों की तरह नहीं बल्कि इसका मर्तबा आम हदीस के मुकाबले में ज्यादा है। ठीक हो गया। वतक़द्दमुहुमा फी तमयीज सहीह अला गैरिहिम, उन दोनों का, हुमा जमीर से मुराद कौन है? इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, उन दोनों का मुकद्दम होना सही की तमयीज में अपने गैर पर, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम जो है वो सही को तमयीज करने में, तमयीज का मतलब है जुदा करने में, उनको मुमताज करने में दूसरों से ये मुकद्दम है कि जो पहचान, जो मकाम, जो मर्तबा इमाम बुखारी और मुस्लिम को हासिल है सही को पहचानने में, तो वो किसी और को नहीं है। तो गोया के जब इन्होंने अपनी सही है में नकल फरमाया कि गोया के वो जो है वो आम हदीस नहीं बल्कि उसका मर्तबा आम हदीस के मुकाबले में ज्यादा है। ज्यादा है। ठीक हो गया। तो ये कितने करीने हुए? जी ये जी दो करीने हुए। पहला करीना क्या था कि शेखैन का यानी इमाम मोहम्मद, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम का जो जलाल है वो इस फन के अंदर ज्यादा है। और दूसरा ये कि सही की तमीज में, सही को पहचानने में, सही हदीस को पहचानने में इनका जो मकाम है वो सबसे मुकद्दम है। तीसरा फरमाते हैं व तलक्कीयुल उलमाए लिकिताबैहिमा बिलक़बूल, उलमा का उन दोनों की किताबों का तलक्की बिलकुबूल हासिल होना। तलक्की बिलकुबूल ये एक इस्तिलाह है। यानी तलक्की बिलकुबूल को आप आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि उनको, उनकी जो अहादीस की कुतुब हैं सही बुखारी व मुस्लिम, तो उनको एक उलमा किराम ने तरक्की बिल कबूल को, वो उलमा के नज़दीक पहुंच गई, यानी उनको उलमा किराम ने बआसानी कबूल कर लिया। जी। तो ठीक बसा है। औकात कोई किताबें तलक्की बिल कबूल पा जाती हैं, बसा औकात कई जो शख्सियात होती हैं वो तलक्की बिल कबूल पाए जाते हैं। तलक्की बिल कबूल का मतलब है कि वो
आम हो जाए, राइज हो जाए और लोग उनको कबूल कर लें। जी ठीक है। तो तलक्कील उलमा लि किताबैहिमा बिलकुबूल, उन दोनों की किताबों का उलमाए उलमाए किराम का तलक्की बिल कबूल हासिल होना, उलमाए किराम को तलक्की बिल कबूल हासिल होना, तो यह भी एक करीना है। वहाज तलक्की वहदहू, वहाज तलक्की वहदहू अक़वा फी इफादतिल इल्म मिन मुजर्रद कसरत तुर्किल कासिरत अन तवातुर। और ये अकेला तलक्की बिल कबूल, वहदहू का मतलब है अकेला, महज, महज ये तलक्की बिल कबूल का हासिल होना, ये मुजरद, ये कवि है, इल्म का फायदा देने में कवि है, उन कसीर मुजरद तुरुक से, उन कसीर मुजरद तुरुक से कि जो तवातुर से कम हो। यानी एक तो है ना कि उसके अंदर कसरत तुरुक इतने ज्यादा हो, उसको रिवायत करने वाले रावी इतने ज्यादा हो कि वो तवातुर की हद तक पहुंच जाए, लेकिन इतने तुरुक ज्यादा ना हो कि तवातुर की हद तक ना पहुंचे, लेकिन हो ज्यादा, कसरत तुरुक हो सिर्फ, कसरत तुरुक ज्यादा हो, लेकिन जो तलक्की बिल कबूल जिस रिवायत को हासिल हो, तो वो तलक्की बिल कबूल का रिवायतों के अंदर हासिल होना, ये उस कसरत के, कसरत तुर्क से बेहतर है। ये ठीक हो गया। यानी एक वो रिवायतें हैं कि जिनके अंदर तलक्की बिल कबूल है और उसके कसरत तुर्क नहीं है, और दूसरी रिवायात वो हैं कि जिनके अंदर कसरत तुर्क है लेकिन तलक्की बिल कबूल नहीं है। तो जिनके अंदर तलक्की बिल कबूल है, अगरचे उसके अंदर कसरत तादाद नहीं है, फिर भी वो तलक्की बिल कबूल वाली रिवायतें बेहतर हैं, अकवा हैं, कवी है, उनसे जो सिर्फ कसरत तुरुक हैं, उनके अंदर कोई तलक्की बिल कबूल नहीं है। जी ठीक हो गया। आगे फरमाते हैं इल्ला अन्न हाजा, सिवाय ये के, अब फरमाते हैं अशर्त फी तलक्की हदीस सहीह बिल कबूल, सहीहैन की हदीस को तलक्की बिल कबूल हासिल होने की जो शर्त है वो क्या है। वो फरमाते हैं कि वो पहली शर्त यह है कि युख्तस्सु बिमा लम यंतकिदहु अहदुम मिनल हुफ्फाज मिम्मा फिल किताबैन, कि वो रिवायात उनके साथ खास हों कि जिन पर हुफ्फाज में से किसी ने तनकीद वारिद ना की हो। लम यनकिदहु अहदुन, लम यनकिदहु का मतलब है किसी ने तनकीद ना वारिद की हो, किसी जी एक ठीक है ठीक। हुफ्फाज में से किसी एक ने तनकीद वारिद ना की हो उस हदीस पर, उनमें उनमें से जो किताबों में है, दोनों किताबों में, यानी वो जो रिवायतें हैं वो उन रिवायतों के साथ खास हो कि जिनके अंदर कोई भी जो मुहद्दिस है, कोई भी हुफाज हैं, तो उन्होंने तनकीद वार ना की हो। अब सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर चंद रिवायात ऐसी हैं कि जिन पर जो हुफाजुल हदीस हैं उन्होंने तनकीद वार की है। जैसा कि हमारे उस्ताद ने हमें लिखवाया था कि जो हुफाज हदीस ने बुखारी की 110 अहादीस पर तनकीद की है, जबकि मुस्लिम की 132 अहादीस पर तनकीद की है। कि जी ये ठीक हो गया। हदीसें ऐसी होनी चाहिए, एक ये हदीसें वैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो अहादीस ऐसी हों कि जिन पर किसी हुफाज हदीस ने उस पर तनकीद वारद ना की हो। तो पहली तो ये शर्त थी, तो जब ये पहली शर्त पाई जाएगी, तो ये शरात पाई जाएंगी, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये मुहतबिल कराइन हो सकती है। पहले ये शर्त होगी। और दूसरी शर्त कौन सी है? दूसरी शर्त ये है कि वह बिमा लम यकाउ तजाजुबु, तजाजुबु बैन मदलूलैहि मिम्मा वका फिल किताबैन हैसु ला तरजीह, कि वो इसका आता भी पीछे है, यानी वो खास हो, पीछे था ना युख्तस हो, युख्तस बिमा उसके साथ खास हो, इसी तरह वो हदीस उसके साथ खास हो कि जिसके अंदर तजाजुब, तजाजुब का मतलब है तखालुफ, मुखालिफत, कि वो उसके अंदर मुखालिफत ना वाक़ई हुई हो उसके दोनों मदलूलों के दरमियान।
ایک حدیث ہوتی ہے، اس کے مدلول دو یا دو سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے مدلولوں کے جی درمیان، ٹھیک ہے. اس کے دلالت کرنے والوں کے درمیان کوئی تخالف واقع نہ ہو، مما وقع فی الکتاب ہے، یعنی جو روایات کتابوں میں، دونوں کتابوں میں واقع ہوئی، دونوں کتابوں سے کون سی کتاب مراد ہے؟ بخاری اور مسلم. جی، ہے صلاح ترجیح، اسی حیثیت سے کہ اس میں کوئی ترجیح نہ جی ہو۔ ایک روایت ہوتی ہے، اس کے دو مدلول ہوتے ہیں، یہ بات بھی بنتی ہے، یہ بات بھی بنتی ہے، لیکن جو اس کے اندر کوئی ترجیح نہ پائی جائے، یعنی مخالفت ہوتی ہے کہ ایک حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہوتی ہے، ایک حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے، اور دونوں کے اندر مخالفت بھی ہوتی ہے، تو اگر دونوں کے اندر مخالفت ہو تو اور ترجیح نہ پائے تو پھر ایسی حدیث جو ہے وہ معتبر قرار نہیں بن سکے گی، بلکہ وہ حدیث ایسی ہو کہ جس کے اندر مخالفت واقع نہ ہو۔ جی جی آگے فرماتے ہیں لِاِسْتِحَالَةِ أَن يُفِيدَ الْمُتَنَاقِضَانِ الْعِلْمَ بِصِدْقِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، اس کے محال ہونے کی وجہ سے کہ وہ مت متناقضان مطلب نقد وارد کرنے والے متناقضان کو علم کا فائدہ دیں، اس کے محال ہونے کی وجہ سے کہ وہ متناقضان نقد وارد کرنے والوں کو علم کا فائدہ دیں، بصدقہما ان دونوں کے سچے ہونے کی وجہ سے، کہ ان جی کا ٹھیک ہے. دونوں جو ہے وہ مدلول ہیں، تو وہ دونوں مدلول درست ہو سکتے ہیں، سچ ہو سکتے ہیں، تو جب وہ دونوں درست اور سچ ہو جائیں گے تو پھر جو متناقضان ہیں ان کو علم حاصل نہیں ہوگا، ان کو علم کا فائدہ جو حاصل ہوگا تو وہ حاصل ہونا فائدہ یہ محال ہو جائے گا، من غیر ترجیح لأحدہما علی الآخر، ان دونوں میں سے ایک کا دوسرے پر ترجیح کے نہ ہونے کی وجہ سے، جی جب ٹھیک ہے. ایک میں سے کوئی سی کو ترجیح نہیں حاصل ہوگی تو پھر جو ہے وہ علم کا حاصل ہونا یہ محال ہو جائے گا، علم حاصل تب ہوگا جب ان دونوں میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دی جائے۔ فرماتے ہیں وما عدا ذالک فالاجماع حاصل لا تسلیم سیاتی، تو جو ان کے علاوہ ہو، یعنی جو ان دونوں شرطوں کے علاوہ ہو، جس کے اندر یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں، تو وما عدا ذالک جو اس کے علاوہ ہیں، تو فل اجماع حاصل، تو اجماع حاصل ہے اس بات پر کہ اس کو صحت کی جو ہے وہ سلامتی ہے، اس کی درست ہونے کی سلامت پر اجماع حاصل ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر وہ صحیح ہے اور وہ محتمل قرائن ہو سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی، دونوں شرطیں بیان کریں گے، دونوں شرطیں کیا بنیں؟ تو پہلی جو شرط تھی نا وہ امام بخاری اور امام مسلم کی بیان کی گئی، اور ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا، سارے متفق ہوتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری تھی اس کے اندر جو ان سے نا وہ کرینے پائے جاتے ہیں. اب نہ کہ ذہن ہو کرینے ہو تو وہ تو فائدہ نہیں دیں گے اس چیز کا. جی یعنی ہاں جی وہ انہیں حدیث کے صحیح ہونے کا فائدہ ہی نہیں دیں گے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک تو سمجھ آ رہا ہے نا؟ کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آگے ایک اعتراض آ رہا ہے، جی اس اعتراض کے بعد اس کے کئی جوابات ہوں گے، تو یہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، تو انشاءاللہ یہ کل ہم پڑھیں۔